Good evening, dear students. Can you hear me? Yes, we can. Okay, thank you. Good evening, everyone. It's my great pleasure to warmly welcome all of you to the inaugural ceremony of the Diploma in GIS and Diploma in Environmental Science, organized by EST Campus and my dear campus. On behalf of the management, academic staff, and the entire IST campus family, I extend a sincere welcome to our distinguished guest speaker, respected academics, students, and everyone joining us today. Today marks the beginning of an exciting academic journey. These diploma programs have been carefully designed to provide students with a strong foundation in geographic information systems and environmental science while developing practical knowledge and professional skills that are highly relevant to today's employment market and future academic opportunities. We believe that these programs will prepare our students to become competent professionals who can contribute meaningfully to environmental sustainability, natural resource management, geospatial technologies, research, and many other growing sectors both in Sri Lanka and internationally. I encourage all of our students to make the most of this opportunity by actively participating in lectures, practical activities, discussions, and independent learning throughout the program. Your commitment, dedication, and pursuit will be the key to your success. At this moment, I would also like to uh, express my sincere appreciation to everyone who has contributed to the successful organization of these diploma programs and today's inaugural ceremony. Now it's my great honor and privilege to invite our guest speaker, Dr. Neil Tanake, Senior Lecturer in Geography at the University of Ruhuna, to deliver the inaugural lecture today. So we are truly honored by your presence today, and we kindly invite you to address our students and guests. Thank you very much. Okay, thank you very much. May I audible for you? Yes, sir, we can hear you. Yeah, okay. Can you see my screen share now? Yes, sir, it's visible. Okay. Okay. Thank you so much for the administrative staff of the IEST campus for their warmly introductions and welcome. And then I again welcome and thanks for all the joining participant today inauguration sessions. I will in this briefly introduction section, I will uh, discuss with you what is the importance of GIS education in Sri Lanka. Uh, During this short inauguration session, I will deliver my speech in the bilingual Sinhala as well as English. අපි බලමු අපි ඉස්සරහම මේකෙදි බලමු GIS කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණය. ඇත්තටම GIS කියලා කියන්නේ මේ සිතියන් අදින එකම නෙමෙයි. GIS is not just about maps. GIS කියලා කියන්නේ අපි ඕගොල්ලෝ අර හිතන සරල මට්ටමේ සිතීමක් ඇඳීම පමණක් නෙමෙයි. GIS කියලා කියන්නේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරන
අවකාශීය තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්පයක්. It is about better decision making for people, development and our future. That is why it is a decision making tool. It is decision making tool for our development and our future. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්නකෝ අපි කී දෙනෙක් නම් අපේ everyday life එකේදී මොනතරම් GIS සම්බන්ධ දේවල් අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව පාවිච්චි කරනවද කියලා. අපි හැමතිස්සෙම අපි ගාව දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝ ගාවම තියෙන්නේ ස්මාර්ට් ෆෝන්ස්. ඒ වගේම ඒ හැම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකම ඕගොල්ලන්ගේ තියෙනවා පික්මී වගේ මොනහරි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට සපෝට් කරන ඇප්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනහරි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන කෑම හරි මොනහරි ගන්න තියෙන ඒ වගේ Uber වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ තව ෆුඩ් ඩිලිවරි කරන වෙන වෙන ඇප්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම weather forecasting වගේ දේවල් නිතරම ඇලර්ට් එනවා. ඊට පස්සේ ආයේ weather disaster සම්බන්ධ ඇලර්ට්ස් එනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට disaster තියෙන කාලවලට මොනහරි අදාළ මොනහරි disaster එකක් සම්බන්ධ මොකක් හරි warning එකක් තියෙනවනේ. warning එක ඔයගොල්ලන්ගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ හැම එක්කිනා ගාම ඔයගොල්ලන්ට කොහේ හරි යන්න දන්නේ නැති පාරක් හොයන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් කොළඹ ගියොත් නුවර ගියොත් ඒ වගේ මොකක් හරි අර දන්නේ නැති සංකීර්ණ පැත්තකට ගියොත් එහෙනම් අපි ඔයගොල්ලෝ මම ඇතුළු සියලු දෙනාම අපි පාවිච්චි කරන මොකක් හරි navigation tool එකක් navigation app එකක් අපේ ස්මාර්ට් දුරකථනයේ තියෙන. ඉතින් මේ දේවල් හැම එකක් පස්සෙම තියෙන්නේ අපි දන්නේ නැතුණාට GIS තමයි. භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති වලට අදාළ දෙයක් තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපි අර අපේ එදිනෙදා කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන සෑම දෙයක් ඇතුළෙම තියෙන්නේ අපි නොදන්නා වුණාට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති. එහෙම නැත්නම් අපි ඔය කියන GIS සම්බන්ධ දේවල්. GIS තමයි තියෙන්නේ. ඒ අපේ එදිනෙදා ජීවිතේට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති එහෙම නැත්නම් මේ කියන GIS Geographic Information Systems කියන දේවල් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදිය. අපි හැමෝම මම මේ කතා කරන මම ඇතුළු ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම අපි හැමෝම අතම දැන් තියෙන්නේ ස්මාර්ට් දුරකථන. මේ ස්මාර්ට් දුරකථන වල ගොඩක් අපි හැමෝගෙම වගේ තියෙන මේ කියන හැම ඇප් එකක්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපිව කතා කරන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියන තාක්ෂණයත් එක්ක. ඒ අපේ එදිනෙදා ජීවිතය තුළ අපේ මේ අපි කතා කරන අපි ඉස්සරහට කතා කරන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳව මේ විධිමත් අධ්‍යාපනය කියන නෙමෙයි මේ එදිනෙදා අපි එදිනෙදා භාවිතය තුළ මේක පාවිච්චි කරන විදිය. හැබැයි GIS කියලා කියන්නේ සිතියමක් ඇඳීම කියන කාරණේම නෙමෙයි. GIS is not longer just mapping. It support better decisions. මම අර කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියලා කියන්නේ සිතියමක් ඇඳීම නෙමෙයි. ඒක එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තීරණ ගැනීම සඳහා. ඒක විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල වෙන්න පුළුවන්. education වෙන්න පුළුවන්, disaster management වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ environmental management, ඊට පස්සේ transportation වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ ඕනම ශේෂ්ත්‍රයකට ලෝකයේ මේ වෙනකොට සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම තීරණ ගැනීමේ මෙවලමක් විදිහට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පාවිච්චි කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මේක දැන් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න එකක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක බැලුවොත් මේක ඉතිහාසයේ ගියොත් මේක ඉතිහාසය යනවා 1890 ගණන් වලට. මේකේ ආරම්භයේ පටන් ගන්නෙ එහෙම. ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූල විකාශනය වෙලා තමයි මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියන තාක්ෂණය මේ தത്വයට දිනු වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ වර්තමානයේ කතා කරන විධිමත් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල මේ කියන පරිගණකාශිත මේ ශිල්පීය ක්‍රම තීරණ ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තීරණ ගැනීමේ උපාංගයක් මෙවලමක් විදියට පාවිච්චි කරන තැනට මේකපත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පරිගණකාශිත ක්‍රමවේදයක්. පරිගණකාශිත පද්ධතියක්. Is a computer based system used to collect, manage, analyze, visualize and share spatial information. භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියන්නේ ඇත්තටම අවකාශීය තොරතුරු ග්‍රහණය කරගන්න, කළමනාකරණය කරන්න, ගබඩා කරන්න, විශ්ලේෂණය කරන්න, ඊට පස්සේ විශ්ලේෂණය කරාට පස්සේ මේ කියන දේවල් අර්ථ නිරූපණය කරන්න, ඒවා පාදක කරගෙන තීරණ ගන්න අපි භාවිතා කරන
පරිගණකාශිත පද්ධතියක්. මේක විධිමත් පද්ධතියක්. පරිගණකාශිත විධිමත් පද්ධතියක්. මේ විධිමත් පද්ධතිය පාවිච්චි කරනකොටද අවකාශීය තොරතුරු ග්‍රහණය කරන්න, ග්‍රහණය කරගත් තොරතුරු ගබඩා කරන්න, ගබඩා කරගත් තොරතුරු පාදක කරගෙන විශ්ලේෂණ කරන්න, ඒ කරන විශ්ලේෂණ පදනම් කරගෙන අපට අවශ්‍ය කරන එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන තීන්දුව తీරන ගැනීමේ මෙවලමක් විදියට. ඒතර මේ කියන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය හරහා විවිධ අවකාශීය ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙනවා. යමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? වෙයා කියන කාරණේ. ඊට පස්සේ ඇයි ඒක එහෙ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? යම්කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? වෙයා why there? ඇයි ඒක එහෙ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? what change? මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන වෙනස්කම? මේ නිසා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අනතුරුව භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය හරහා අපට උත්තරයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් අපි එහාට ගියොත් එහෙම what will happen next? ඊළඟට ඒ කියන්නේ නුදුරු අනාගතයේ පුරෝකතනය. නුදුරු අනාගතයේ මොකක් වෙයිද කියන කාරණේටත් අපට උත්තරයක් ගන්න පුළුවන් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය හරහා. අපි ඊට පස්සේ බලමු ඇයි මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය සම්බන්ධ අධ්‍යාපනය ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? ප්‍රධාන හේතුව තමයි මම අර කලිනුත් කිව්වා විදිහට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය කියන තාක්ෂණය වර්තමානයේදී හැම තැනකම තියෙනවා. හැම ශේෂ්ත්‍රයක් පුරාම පැතිරිච්ච විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් එහෙම නැත්නම් ආවරණයච්ච ශේෂ්ත්‍රයක් නිසා අපිට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියන එක නැතුව අද ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. අපේ ක්‍රියාමාර්ග එහෙම නැත්නම් අපේ එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් අපිට සිද්ධ කරන්න බෑ මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියන තාක්ෂණයෙන් නැතුව. GIS is everywhere. මේක හැම තැනකම වර්තමානයේදී තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම ස්මාර්ට් සිටිස් නගර පිළිබඳ තත්ත්වයන් වල ඊට පස්සේ දේශගුණික වෙනස් වීම පිළිබඳ තත්ත්වයන් වලට ඊට පස්සේ කුෂ්කර්මය පිළිබඳව ඊට පස්සේ ආපදා කළමනාකරණය ඊට පස්සේ ප්‍රවාහනය ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ඊට පස්සේ සංචාරක කර්මාන්තය ටුවරිසම් ඊට පස්සේ එන්වයරන්මන්ටල් කන්සර්වේෂන් පරිසර සංරක්ෂණය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අපිට දැන් මේ කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ කතා කරපු ඒ මහත්මයා සඳහන් කරපු විදිහට දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ වෙනම පාඨමාලාවක් යනවා පරිසර විද්‍යාව පිළිබඳ. ඒ වගේ පරිසර විද්‍යාව තුලත් විවිධ ශේෂ්ඨ වලට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය ඉතා ඉහළ මට්ටමින් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම ඇයි ඔයගොල්ලෝ මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම මේකේ ප්‍රධාන කාරණේ තමයි අපිට අවකාශීයව හිතන්න පුරුදු කරනවා. ස්පේෂියල් තින්කින් එක. ඕගොල්ලන්ගේ අපේ අවකාශීය තීරණ ගැනීම, අවකාශීය චින්තනය පුළුල් කරන්නේ මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය හරහා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අපගේ මේ ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව, problem solving skill එක. ගැටලු निराකරණය කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දත්ත විශ්ලේෂණ හැකියාව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විචාරාත්මක චින්තනය, ක්‍රිටිකල් තින්කින් එක වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න අපිට මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේදී අපේ මම අර කතා කරපු ශේෂ්ඨවල තීරණ ගන්න අවශ්‍ය කරන මෙවලම decision support decision making tool එකක් විදිහට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඩිජිටල් ස්කිල්ස් ආංකිත හැකියාවන්. ඒ කියන්නේ පරිගණක තාක්ෂණය හා තොරතුරු තාක්ෂණය හා බැඳිලා තියෙන ආංකිත හැකියාවන් වැඩි දියුණු වෙනවා මේ අර කලින් කියපු දේවලුත් එක්ක. ඕගොල්ලන්ගේ අවකාශීය චින්තනය වැඩි දියුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ ගැටලු निराකරණය කිරීමේ හැකියාව, දත්ත විශ්ලේෂණ හැකියාව, ඊට පස්සේ විචාරශීලී චින්තනය, ඔය වගේ දේවල් මේ සියල්ලම සමස්තයක් විදිහට අවසානයේදී උදව් කරන ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ශේෂ්ත්‍රය, ඕගොල්ලෝ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, කුෂිකර්මය වෙන්න පුළුවන්, නාගරික ශේෂ්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ඒ නිරත වෙලා ඉන්න ශේෂ්ත්‍රයේ ඒ ඕනම ශේෂ්ත්‍රයක Tamanට අවශ්‍ය කරන තීරණ ගැනීමේ මෙවලමක් විදියට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය ඕගොල්ලන්ට උදව් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ these skills are needed in almost every profession. මේ කියන නිපුණතාවයන්, මේ කියන හැකියාවන් අපි දන්නවා වර්තමානයේදී මේ කියන හැකියාවන්
අපි මේ ජීවත් වෙන අපි මේ වැඩ කරන සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම every profession එකම එහෙම නැත්නම් අපි වැඩ කරන සෑම ශේෂ්ත්‍රයකම අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මොනවද මේ කියන ශේෂ්ත්‍ර කියලා. කුෂිකාර්මික ශේෂ්ත්‍රය. කුෂිකාර්මික ශේෂ්ත්‍රයේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පාවිච්චි කරලා විශාල දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතා විශාල ශේෂ්ත්‍රයක්. කුෂිකාර්මික ශේෂ්ත්‍රය කියන්නේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය ඉතා ඉහළ මට්ටමින් පාවිච්චි කරන ශේෂ්ත්‍රයක්. අපේ ලංකාව වගේ රටවල තාම මේ කියන දේවල් වැඩි දියුණු වෙලා තිබෙන්නේ නැති වුණාට ලෝකයේ අනිත් අපි කතා කරන ගෝලීය උතුර එහෙම නැත්නම් අපි කියන මේ ඩෙවලොප් කන්ට්‍රීස් වල මේ කියන තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්ප භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය කුෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයට ඉතා බහුල වශයෙන් පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම භෝග වගා කිරීම පිළිබඳ විශ්ලේෂණය වලට යෝග්‍යතා විශ්ලේෂණ කරන්න, ඊට පස්සේ වාරි ජල සම්පාදන සැලසුම් කරන්න, ඊට පස්සේ අස්වනු පිළිබඳ පුරවකථන කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට කුෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය තුළ පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම ආපදා කළමනාකරණය තුළ ඩිසාස්ටර් මැනේජ්මන්ට් වල අපි දන්නවා අපේ ලංකාව නිරන්තරයෙන්ම විවිධ ආපදා වලට ගොදුරු වෙච්ච රාජ්‍යයක්. ඒ වගේම අපිට නිරන්තරයෙන් මෑත කාලීනව පවා විවිධ ආපදා තත්ත්වයන් අපිට මුහුණ දුන්නා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම දිත්වා කියන තත්ත්වය, ඊට පස්සේ විවිධ කාලවල අපි දන්නවා වර්ෂා වැඩි කාලවල අපේ විවිධ ප්‍රදේශ ගම් වතුර තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ වර්ෂා වැඩි කාලවල විශේෂයෙන් මධ්‍යම කඳුකරේ ප්‍රදේශ නායම් අපි කියන ලෑන්ඩ් ස්ලයිඩ් වලට, ඊට පස්සේ වියලි කලාපීය ප්‍රදේශ විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම අනුරාධපුර පොළොන්නරුව, ඊට පස්සේ මොණරාගල බදුල්ල වගේ දිස්ත්‍රික්කවල අපි දන්නවා වසරේ සෑම කාලයකම වගේ යම් කාලවල මේ නියඟ තත්ත්ව ඩ්‍රවුට්ස් කියන දේවල්, ඊට පස්සේ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ මුහුණ දෙනවා වෙරළ කාදනය වගේ ගැටලුවට. මේ කියන දේවල් අපිට අඳුන ගන්න පුරෝකථනය කරන්න අපිට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතියේ විශාල මෙහෙයක් විශාල සේවයක් අපිට සලසා ගන්න පුළුවන් මේ ආපදා කළමනාකරණය කියන ක්ෂේත්‍රයට. මේක හරහා ආපදා කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ තුල අපි පුළුවන් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පාවිච්චි කරලා මේ ආපදා ප්‍රදේශ සිතියම්ගත කරන්න, ඊට පස්සේ අර పూర్ව පෙර සූදානම් අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධති සකස් කරන්න, ඊට පස්සේ හදිස්සි අවස්ථා ගලවා ගැනීම කටයුතු සිදු කරන්න, ඊට පස්සේ මේ ආපදාවෙන් හානියට ලක් වෙච්ච ප්‍රදේශ නැවත පුනරුත්ථාපනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා රිකවරි ඇන්ඩ් රිහැබිලිටේෂන් වලට මේ කියන දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මෙහෙම ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍රය තමයි අනිත් තව එකක් මේ නාගරික සැලසුම්කරණය urban planning කියන ශේෂ්ත්‍රය. විශේෂයෙන්ම නාගරික ප්‍රදේශවල අපි කියන මේ ස්මාර්ට් සිටිස් දැන් ලෝකේ කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි මේ නාගරික සැලසුම්කරණය තුළ මේ ස්මාර්ට් සිටි එහෙම නැත්නම් සුසැසි නගර කියන සංකල්පය. ස්මාර්ට් සිටිස් සුසැසි නගර ඒ කියන්නේ පරිසර දූෂණයෙන් තොර, වාහන අනතුරු වලින් තොර, වායු දූෂණය වගේ පරිසර දූෂණ තත්ත්ව වලින් නිදහස් වෙච්ච නාගරික පරිසරයක්. ඉතින් මේ කියන දේවල් ළඟා කරගන්න නම් අපිට නාගරික ප්‍රදේශවල තියෙන රථ වාහන කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ, භූමි පරිහරණය සැලසුම් කරන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ නේවාසික ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ නිසි විදිහට, ඊට පස්සේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ, ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්ලෑන් කියන දේවල්. මේ සෑම දෙයකටම උදව් කරනවා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම පාරිසරික සංරක්ෂණය environmental conservation කියන කාරණය. මේ environmental conservation කියන ශේෂ්ත්‍රය තුල භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති විශේෂයෙන්ම උදව් කරනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම වනාන්තර ප්‍රදේශවල අපි දන්නවා ලංකාව ගත්තොත් එහෙම අපේ නිවර්තන කලාපීය රාජ්‍යයක්. ඒ වගේම මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන රාජ්‍ය කුඩා දිවයිනක් වුණාට ජෛව විවිධත්වයෙන් පොහොසත් රාජ්‍යයක්. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ සියවස පටන් ගන්න කලින් ලංකාවේ වනාවරණය ගත්තාම ඒක 90%ක්. ඒ කියන්නේ සමස්ත වනාවරණය ලංකාවේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 90%කටත් වැඩි. හැබැයි දැන් මේ වෙනකොට තියෙන්නේ 25-30 අතර ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ වන ආවරණය ඉතා වේගයෙන් අපේ විවිධ මානව ක්‍රියාකාරකම් නිසා අඩු වේගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ඒ කියන්නේ අපේ මානවයාගේ විවිධ ක්‍රියාකාරම්. ඒක නාගරීකරණය, ජනගහන වර්ධනය සහ කාර්මීකරණය සහ ඒ වෙනත් හේතුත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙලා වර්තමාන වනාවරණය. ඒතකොට මේ කියන වනාන්තර ප්‍රදේශ පිළිබඳව විවිධ විශ්ලේෂණ කරන්න. වනාවරණයේ අඩුවීම, ඊට පස්සේ වනජීවීන්ගේ ජනපද පිළිබඳ විශ්ලේෂණය, අලිමිනිස් ගැටුම් වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ලංකාවේ වර්තමානයේ තියෙනවා ඔය මොනවාද මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශවල තියෙනවා දිවියන් සහ මිනිස් ගැටුම. අපි කියන මේ ලෙපර්ඩ්ස්ලා සහ leopards and human conflicts. ඊට පස්සේ වේලි කලාපීය ප්‍රදේශවල තියෙන elephants and human conflicts ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ කළමනාකරණය protected area management.
අපි දන්නවා ලංකාවේ තියෙනවා රක්ෂිත වනාන්තර පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ රජයේ විසින් ඩික්ලෙයාර් කරපු ප්‍රදේශ. ඉතින් මේ කියන දේවල් කළමනාකරණය කරන්න අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා තෙත්බිම් සංරක්ෂණය කරන්න. අපේ ලංකාවේ තියෙන විවිධ තෙත්බිම් කලාප තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් මානව ක්‍රියාකාරකම් නිසා විවිධ හායන්ට ලක් වෙන දේවල් සංවේදී පරිසර පද්ධති මේවා මේ සෑම දෙයක්ම ඊට පස්සේ අපේ වනජීවි සම්පත ඊට පස්සේ වනාන්තර ඇතුළු මේ සෑම දෙයක්ම ඉතා සංවේදී ඒ වගේම ජෛව විවිධත්වයට එහෙම නැත්නම් අපේ පාරිසරික සමතුලිතතාවයට ඉතා වැදගත් වෙන දේවල්. ඉතින් මේවා නිසි විදියට කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ අපේ රාජ්‍ය තිරසර සංවර්ධනය කියන දේවල් ළඟා කර ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය හරහා මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. වනාන්තර අගය කරන්න, වනාන්තර ප්‍රදේශ සිතියම්ගත කරන්න, ඊට පස්සේ වනජීවි ජනපද ප්‍රදේශ හඳුන ගන්න, ඊට පස්සේ ඔය රක්ෂිත ප්‍රදේශ කළමනාකරණයට ඒ වගේම ඔය තෙත්බිම් සංරක්ෂණය කරන්න අපිට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය යොදා ගන්න පුළුවන් ඉතා හොඳින්. ඊට පස්සේ ජල සම්පත් කළමනාකරණය. විශේෂයෙන් ජල සම්පත් කළමනාකරණය තුළ ජලාධාර ප්‍රදේශ කළමනාකරණය. වෝටර්ෂෙඩ් මැනේජ්මන්ට් වලට ඊට පස්සේ ජලාශිත ප්‍රදේශ එහෙම නැත්නම් ජලාශවල ජල කළමනාකරණය කරන රිසර්වය මොනිටරින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි භූගත ජල සම්පත් පිළිබඳ අධ්‍යයනයන් වලට ග්‍රවුන්ඩ් වෝටර් ස්ටඩීස් වලට ඒ වගේම තමයි මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ජලය හා බැඳලා තියෙන ආපදා ෆ්ලඩ් සහ ඩ්‍රවුට් කියන දේවල්. ගම් වතුර තත්ත්වය කියන්නේ ජලය අධික අවස්ථාවක්. ඩ්‍රවුට් කියලා කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. මේ කියන දේවල් ජලය හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විවිධ ආපදා පිළිබඳ ජල සම්පත පිළිබඳ තත්ත්වයන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ භූගත ජල සම්පත් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා හොයන්න. ඔය වගේ දේවල් උදාහරණ විදිහට ගත්තාම මේ ඔක්කොම අපිට කරන්න පුළුවන් සපෝටිව් ටූල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඩිසිෂන් මේකින් මම අර කියපු විදිහට ඒ අදාළ ශාස්ත්‍රයේ තීරණ ගැනීමේ මෙවලමක් විදිහට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය අපිට ඉතා හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ තාක්ෂණය දන්නවනම් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති දැනුම ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ යම් කිසි ශාස්ත්‍රයක වැඩ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පිළිබඳ මොකක් හරි ශාස්ත්‍රයකට සම්බන්ධ වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන දේවල් ඉතා හොඳින් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම අනිත් ශාස්ත්‍රය තමයි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය. අපි දන්නවා මේ වර්තමානයේ දැන් අපි මේ කතා කරන අවස්ථාවේදීනුත් ලංකාවේ ප්‍රධාන ගැටලුවක් අපි දැන් ඕගොල්ලෝ කතා කරනවා ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ඩෙන්ගු වල තියෙන අධි අවදානම් තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මේ ඊටා මෑත කාලේ තියෙන ප්‍රධානම සෞඛ්‍යම උපද්‍රවයක් විදිහට දැන් ඩෙන්ගු තත්ත්වය වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් රජයෙන් ඩික්ලෙයාර් කරලා තියෙනවා, රජයෙන් නිවේදනය කරලා තියෙනවා ඩෙන්ගු අධි වසංගත තත්ත්වයක් ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම කොළඹ බස්නාහිර ප්‍රදේශය ඊට පස්සේ අනිකුත් දැන් මේ මාතර ප්‍රදේශය වගේ ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ රාශියක ඊටා තදබල සෞඛ්‍ය උපද්‍රවයක් විදිහට මේ දවස්වල ඩෙන්ගු අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඩෙන්ගු රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. දැන් මේ පහුගිය දවස්වල අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකුත් මිය ගියා ඩෙන්ගු නිසා. ඒ වගේම දැන් මන් දන්න තරමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අද ඉඳන් වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයත් වැහුවා දැන් දවස් දෙකකට කලින්. ඒ වගේ විශ්වවිද්‍යාලත් කිහිපයක්ම දැනට වහලා තියෙන්නේ ඩෙන්ගු අධි අවදානම් නිසා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ රෝග වර්ග ඩෙන්ගු වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ කොවිඩ් වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ මියුණ වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ විවිධ සෞඛ්‍යමය තත්ත්වයන් හඳුනගන්න, පුරෝකථනය කරන්න, මේ ආශ්‍රිත සිතියම්ගතකරණය කරන්න, ඒවා පදනම් කරගෙන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තීරණ ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතා හොඳ තීරණ ගැනීමේ මෙවලමක් විදිහට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රටවල් මේ කියන දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණාට ඉතා ඉහළ මට්ටමින් මම මේ කියපු සෑම ශාස්ත්‍රයකම කෘෂිකර්මය, ආපදා කළමනාකරණය, නාගර සැලසුම්කරණය, පරිසර සංරක්ෂණය, ජල සම්පත් කළමනාකරණය කියන දේවල් වලට ලෝකයේ වෙනත් රටවල්, ඒ කියන්නේ දියුණු රටවල් විශේෂයෙන්ම දියුණු අපි කතා කරන ඊට පස්සේ ඔය ගෝලීය උතුරේ රටවල් රාශියක්, ඊට පස්සේ ඊට අමතරව චීනය, ඊට පස්සේ ජපානයේ ඔය වගේ අපි කතා කරන තාක්ෂණික වශයෙන් මේ වෙනකොට දියුණු වෙලා තියෙන රටවල් ගණනාවක් මේ තාක්ෂණය හැම ශාස්ත්‍රයකටම විහිදුවලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ මේ තාක්ෂණය ඒගොල්ලන්ගේ රටවල සෑම ශාස්ත්‍රයකම තීරණ ගැනීමේ ක්‍රමයක් විදිහට දැනටම පාවිච්චි කරනවා ඉහළ මට්ටමින්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ සංචාරක කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ සංචාරක තොරතුරු පද්ධති නිර්මාණය කරන්න, ඊට පස්සේ උරුම කළමනාකරණයට එහෙම නැත්නම් හෙරිටේජ් කන්සර්වේෂන් වලට, ඊට පස්සේ සංචාරක මාර්ග ප්‍රශස්ත විදිහට පාවිච්චි කරන්න, ඊට පස්සේ පාරිසරික සංචරණයට ඉකෝ ටුරිසම් කියන ශාස්ත්‍රයට
මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ඉතා ඉහළ විභවතාවයක් තියෙනවා මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තීරණ ගැනීමේ මෙවලමක් විදිහට මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන එක. ඊට පස්සේ ප්‍රවාහනය. අපි දන්නවා අපේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය තුළ විශේෂයෙන්ම රථ වාහන අනතුරු වෙනවා, වාහන තදබදය තියෙනවා. ওই වගේ දේවල් ඉතා හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න අපිට ලංකාව තුලත් මේ කියන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය ඕගොල්ලෝ දන්නවනම් ඕගොල්ලෝ නිරත වෙලා ඉන්නේ ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රේ නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රවාහන පද්ධතියට අවශ්‍ය කරන තීරණ ගැනීමේ ක්‍රමවේද වැඩි දියුණු කරන්න. ඊට පස්සේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය හා බෙදා හැරීම ලොජිස්ටික් කියන ශාස්ත්‍රය. ඒක තුල විශේෂයෙන්ම ඔය සැපයුම් දාම සැලසුම් කරන්න ඊට පස්සේ කොහොමද මේ කියන බෙදා හැරීම් පද්ධතිය නිසි ලෙස පවත්වාගෙන යන්නේ ඊට පස්සේ ඔය මොනවද ඉඩම් පිළිබඳ තත්ත්වයන් මේවා කොහෙද ගබඩා පහසුකම් ස්ථාපිත කරන්නේ කොහොමද වෙයා හවුස් කියන දේවල් කොහෙද ලොකේට් කරන්නේ මේවා කොහොමද ඉතා හොඳින් කස්ටමර්ස්ලාට මේ කියන භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරලා දෙන්න කියලා තීරණ ගන්න අවශ්‍ය කරන උදව්ව අපිට ගන්න පුළුවන් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය හරහා. අපි ගත්තොත් එහෙම භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ අධ්‍යාපනය ලංකාවේ විකාශනය තියෙන වෙලා තියෙන විදිහට ගත්තොත් එහෙම GIS education in Sri Lanka කියන කාරණය ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය GIS education එක ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ජාතික විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක ඉගැන්වීම් කරන ප්‍රධාන විෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම භූගෝල විද්‍යා විෂය ශාස්ත්‍රය තුල මේ කියන තාක්ෂණය ප්‍රධාන විෂයක් විදිහට දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිකුත් පීඨවලත් විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලවල ඉංජිනේරු පීඨ, කෘෂිකර්ම පීඨ, තාක්ෂණ පීඨවල මේ කියන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණික විෂයන් ඉගැන්වීම් කරනවා. ඒ වගේම ඒ අදාළ විෂය ඉගැන්වීම් කරන ඒ වගේම යම් විශ්වවිද්‍යාලවල භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණ පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධි පිරිනමන විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් රජයේ ආයතනවල ඉතා ඉහළ මට්ටමින් මේ කියන භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය ඉගැන්වීම් කරනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා මැනුම් විද්‍යාලයේ සර්වේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම නාගරික සැලසුම් කරන සම්බන්ධ urban development authority එක ඊට පස්සේ විවිධ ඉංජිනේරු ආයතන මේ කියන දේවල් ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම නාරා කියන ආයතනය ඊට පස්සේ atomic energy authority එක පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය ඔය වගේ දේවල් වල මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය ඉතා ඉහළ මට්ටමින් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය ඒකාබද්ධ වෙලා තියෙන විෂයන් විදිහට ගත්තොත් එහෙම භූගෝල විද්‍යාව ඊට පස්සේ සිවිල් ඉංජිනේරින් කියන ශාස්ත්‍රය ඊට පස්සේ පරිසර විද්‍යාව environmental science වල ඊට පස්සේ මම අර කියපු කෘෂිකර්මය agriculture එක ඊට පස්සේ surveying මැනුම් විද්‍යාව ඊට පස්සේ පරිගණක විද්‍යාව computer science වල පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ අනාගත වෘත්තීය මාර්ග මොනවද බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය පිළිබඳ මේ අධ්‍යාපනය හරහා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ විශ්ලේෂකෙන් GIS ඇනලිස්ට්ලා විදිහට ඊට පස්සේ GIS ටෙක්නීෂියන්ස්ලා විදිහට තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ ටෙක්නීෂියන්ස්ලා ඊට පස්සේ දුරස්ත සංවේදන පිළිබඳ විශේෂඥයින් රිමෝට් සෙන්සිං ස්පෙෂලිස්ට්ලා විදිහට ඊට පස්සේ ස්පේෂල් ඩේටා ඇනලයිස්ට්ලා විදිහට අවකාශීය දත්ත විශ්ලේෂකයන් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ නාගරික සැලසුම්කරුවන් urban planners-ලා විදිහට ඊට පස්සේ environmental consultant-ලා පාරිසරික විශේෂඥයින් එහෙම නැත්නම් ඒ උපදේශකයන් විදිහට ඊට පස්සේ ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් ඊට පස්සේ සර්වේයර්ස් මැනුම් විද්‍යාඥයින් ඊට පස්සේ සිතියම් විද්‍යාඥයින් ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් මැපින් පිළිබඳ ස්පෙෂලිස්ට්ලා ඊට පස්සේ ජෝස්පේෂියල් software developers-ලා කියන්නේ මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ තාක්ෂණික පිළිබඳ මුදුකාංග වැඩි දියුණු කරන අය විදිහට ඊට පස්සේ අවකාශීය දත්ත විද්‍යාඥයින් ස්පේෂල් ඩේටා සයන්ටිස්ට්ලා විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මම දැක්ක මේ පෙරේදා ලංකාවේ එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් තිබ්බා වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ එක පුරප්පාඩුවක් එකයි තිබ්බේ. හැබැයි ඒක දාලා තිබ්බා කෙලින්ම එයාලා ඉල්ලන්නේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ විෂය හදාarලා තියෙන්න ඕන කියන එක.
ඊට පස්සේ තව එකක් තිබ්බා මේ මාස දෙකකට කලින් මම දැක්කා තියෙනවා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරක් සහකාර අධ්‍යක්ෂ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති. එතන මේ කියන දේවල් වලට යාළුවා කෙලින්ම ඉල්ලන්නේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ ඒ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ තියෙන උපාධි ඩිප්ලෝමා ඔය කියන දේවල්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් මේ ඩිප්ලෝමාෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඊට එහා ගියාලා ඊට පස්සේ මේ ශාස්ත්‍රයේ තියෙන උපාධියකට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා වෙන්න පුළුවන් උපාධි වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එහෙම නැත්නම් පශ්චාත් උපාධි වෙන්න පුළුවන් මේ කියන දේවල් ගණනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට මේ කියන ශාස්ත්‍රය අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුළ ඉතා හොඳින් ස්ථාපිත වෙච්ච විෂයක්. ඊට පස්සේ මේ කියන ශාස්ත්‍ර හරහා තමයි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන මේ රජයේ ආයතන මම අර කියෝ විදිහට රජයේ ආයතන සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මැනුම් විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව වෙනම අංශ තියෙනවා. GIS section කියලා එකක් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ දුරස්ත සංවේදනය එහෙම නැත්නම් remote sensing section එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ photogrammetric section එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට අංශ තුනක් තියෙනවා. මැනුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ තුනක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ අංශ තුනෙන්ම කරන්නේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති, දුරස්ත සංවේදනය සහ ඒ ෆොටෝග්‍රැමෙට්‍රි කියන එකෙන් කරන්නේ සිතියම් ඒ ආශ්‍රිත මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ දේවල්. ඊට පස්සේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ මම කිව්වේ urban development authority එකේ වෙනම section එකක් තියෙනවා GIS division. GIS and remote sensing division. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, national physical planning department එක. ඊට පස්සේ land use policy planning department එක. ඊට පස්සේ නාරා එක. ඊට පස්සේ irrigation department එක. ඊට පස්සේ disaster management එක. disaster management ඊට පස්සේ අපි ගියාම department of census and statistics ජනහා සංඛ්‍යා ලේඛන එක. forest department එක. road development authority එක. මේ කියන ආයතන හැම එකම GIS and remote sensing division එකක් තියෙනවා. හැම ආයතනකම මම ඔය කියපු හැම ආයතනයකම මම දැනුවත්ව GIS sections තියෙනවා. remote sensing section. ඒ කියන්නේ ඒ සිතියම් ආශ්‍රිත ඒ අවකාශීය විශ්ලේෂණ අවකාශීය තීරණ ගැනීමේ මෙවලම් වැඩි දියුණු කරන අංශයක් තියෙනවා. මේ රජයේ ආයතන වල. ඊට පස්සේ රජයේ ආයතන වලට පරිබාහිරව ගත්තොත් එහෙනම් private sector එකේ විවිධ ඉංජිනේරු කම්පැනිස් තියෙනවා. ඉංජිනේරු මේ ඔය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම ඊට පස්සේ මාර්ග වෙන්න පුළුවන් ඔය වගේ ඉංජිනේරු ආයතන තියෙනවා. මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධතිය ඉතා හොඳින් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා GIS consulting firms තියෙනවා. ඒ කියන්නේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති සම්බන්ධව මේ උපදේශනාත්මක සේවා සපයන. ඒ කියන්නේ සිතියම් ආශ්‍රිත සිතියම් නිෂ්පාදනය කරන ඒවාට ඒ සිතියම් වගේ databases develop කරන ආයතන තියෙනවා ලංකාවේ. ගොඩක් නැති වුණාට මේවා දැන් වර්තමානයේ වෙද්දී ඉතා හොඳින් වැඩි දියුණුවෙමින් යනවා. මොකද මේ ශාස්ත්‍රය ලෝකයේ දැන් මේ වෙනකොට හැම ශාස්ත්‍රයක් පුරාම පැතිරලා ඉවරයි. එතකොට මේ පැතිරලා තියෙන නිසා අපේ ලංකාවට තාක්ෂණය මදි කියලා අපිට ඒ වගේ හුදකලා වෙන්න, එහෙම නැත්නම් අපිට මේ කියන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද අපිට ලෝක තත්ත්වයක් එක්ක යන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේ හැම ශාස්ත්‍රයකම මේ කියන දැනුම මේ උපදේශනාත්මක සේවා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වර්තමානයේ තුල මේ GIS ආශ්‍රිත මේ උපදේශනාත්මක ආයතන consultancy firms කියන ඒවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ telecommunication companies. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ඔය ඩයලොග් ඔය වගේ ඔය තොරතුරු තාක්ෂණය හා sannivedanaya පිළිබඳ ආයතනවල මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති වල වැඩ කරන අය අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ utility service වලට උපයෝගිතා සේවා වලට විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම ජල සම්පාදන ශාස්ත්‍රය ඊට පස්සේ ජලාපවාහනය ඊට පස්සේ දුරකථන ඔය වගේ දේවල් වලට ඊට පස්සේ පාරිසරික විශේෂඥයින් environmental consultancies වලට විවිධ පාරිසරික සම්බන්ධ විවිධ ආයතන වලට විවිධ පුද්ගලික ආයතන වලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලට. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ වෙනත් පිටරටවල තියෙන වෙනත් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන තියෙනවා. IUCN තියෙනවා. ඊට පස්සේ International Migration Organization සංක්‍රමණිකයන් පිළිබඳ ආයතනය. ඊට පස්සේ UNSCR එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ ආයතන ඔය වගේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තියෙන සංවිධාන තියෙනවා. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන තියෙනවා. NGOs තියෙනවා. ලෝකේ NGOs ගණනාවක් තියෙනවා. ලංකාවේ ශාඛාවල් තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඔය Red Cross එක ඊට පස්සේ ඔය මොනවද Plan ශ්‍රී ලංකා ඔය වගේ දේවල් වල ඉතා ඉහළ මට්ටමින් විභවතාවයක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ තීන්දුව తీරන කොහොමද මේ අවකාශීය විදියට විශ්ලේෂණය කරන්න කියලා
ඒවා සිද්ධ කරන්න. ඉතින් ඒවට ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යයි ඒවා පිළිබඳ දැනුම තියෙන අය. ඉතින් ඒ නිසා මේ විවිධ රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල විශාල විභවතාවයක් තියෙනවා මේ කියන Google තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳ දැනුම තියෙන අයට. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මේ Google තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණයේ තියෙන අනාගතය මේ Google තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ අනාගතයේ විශේෂයෙන්ම අපේ දැන් අපි අනාගතය කියන්නේ අදින් පස්සේ හෙට. අනාගතය කියන්නේ හෙටනේ. මේ Google තොරතුරු පද්ධති පදනම් කරගත්ත හෙට දවස බොහෝ විට තීරණය කරන්නේ මේ අපි කතා කරන පරිගණක තාක්ෂණයේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය අපි කියන AI කියන එක ඊට පස්සේ අපි කතා කරන machine learning techniques ඒ කියන්නේ අපේ මේ Google තොරතුරු පද්ධති කියන තාක්ෂණය හෙට වෙද්දින් යන්නේ මේ පැත්තට. දැනටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ ක්ෂේත්‍රය තව පුළුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන ඔය big data කියන ඒවා. මහදත්ත කියන මේ ඒවා. ඊට පස්සේ cloud GIS. ඒ කියන්නේ මේග GIS Google තොරතුරු පිළිබඳ මේග. ඒ කියන්නේ අර විශාල දත්ත පද්ධති. ඊට පස්සේ digital twins කියන සංකල්ප. ඊට පස්සේ මම අර කියපු විදිහට සුසැසි නගර, smart cities කියන දේවල්. ඊට පස්සේ internet of things අපි කියනවා IoT කියලා. internet of things කියන දේවල් පැත්තට. ඊට පස්සේ real time GIS. ඒ කියන්නේ තත්ත්ව කාල Google තොරතුරු පද්ධති. මේ කියන දේවල් දක්වා අනාගතේ ඒ කියන්නේ හෙට දවස වෙද්දී මේ කියන තාක්ෂණය ඉතා හොඳින් වැඩි දියුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම ඇයි ඕගොල්ලෝ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා බැලුවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ මේ තාක්ෂණ ඉගෙන ගැනීමේදී මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති කියලා කියන්නේ මේ අර මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ඔලුවට ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ සිතියන් ඇඳීම විතරක්ම නෙමෙයි. ඒක GIS is more than making maps. GIS is more than making maps. මේක මේ සිතියම් කියන දේවල් වලින් එහාට ගිය දෙයක්. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන GIS helps solve real world problem. අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ යථා ලෝකයේ තීරණ ගන්න උදව් කරන ආධාරක මෙවලමක්. එහෙම නැත්නම් decision making supportive tool එකක් විදියට. අවසානයේදී මේ Google තොරතුරු පද්ධති අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අපේ ලංකාව කියන රාජ්‍ය තිරසර සංවර්ධනය. ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී අර අපි මේ දැනට තියෙන ගැටලු වලින් 100%ක් නිදහස් වෙච්ච රාජ්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ කිසිම රටක් දැනට ඔය කියන තිරසර සංවර්ධනය කියන දේවල් ඉතා 100%ක් ළඟා කරගත්ත ලෝකයේ කිසිම රාජ්‍යයක් නැහැ. එහෙම ළඟා කරගන්නත් බෑ. හැබැයි අපි බලන්න ඕනේ අපේ රාජ්‍ය යම්කිසි මට්ටමකින් හරි අපි මේ කතා කරන හෙට දවස් අපේ අනාගතයේ වෙද්දී යම්කිසි මට්ටමකින් හරි තිරසර සංවර්ධන කියන දේවල් වලට ළඟා වෙන්න. තිරසර සංවර්ධනයේ අරමුණු වලට ළඟා වෙන්න. ඒතර මේ කියන තිරසර සංවර්ධනය කියන දේවල් වලට ළඟා වෙන්න රාජ්‍යයකට තියෙන තීරණ ගැනීමේ ප්‍රධාන මෙවලමක් තමයි භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රය මම අර කියපු විදිහට මේක ඉතා වේගයෙන් වැඩි දියුණු වෙන ශේෂ්ත්‍රයක් නිසාම මේකේ තුල රැකියා මාර්ග දිනෙන් දින රැකියා මාර්ග ගණනාවක් මේ ශාස්ත්‍රයේ පදනම් කරගෙන වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අද නැති රැකියාවක් හෙට නිර්මාණය වෙනවා. මම අර උදාහරණ කීපයක් විතරක් කිව්වේ අර ඔයාලට මම ඔය මේ මෑත කාලිනව මම දැකපු ඔය රැකියා ඒවට පිළිබඳ තත්ත්වයන්. මේ කියන දේවල් හෙට වෙද්දී වෙනස් වෙලා නව ශාස්ත්‍රවල නව රැකියා මාර්ග, නව අධ්‍යාපනික ප්‍රවේශ මාර්ග රාශියක් මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති තාක්ෂණය පදනම් කරගෙන විවර වෙනවා. මේ දවසින් දවස මේ ශාස්ත්‍රය අර තොරතුරු තාක්ෂණයත් එක්ක මේ කියන විශේෂ ශාස්ත්‍රය දිනෙන් දින පුළුල් වෙන වටපිටාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි බලන්න ඕනේ මේ කියන තාක්ෂණය කොහොමද අපිට උදව් කරගන්න පුළුවන් අපේ තීරණ ගන්න අපේ රැකියා මාර්ග වැඩි දියුණු කරගන්න එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්න රැකියාවෙන් වැඩි දියුණු වෙලා අපි ඉස්සරහට යන්න කොහොමද මේ අඛණ්ඩ ඉගෙන ගැනීම එහෙම නැත්නම් continuous learning විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ඉගෙන ගන්නවා නම් පිළිබඳ තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්නවා නම් හිතේ තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ දැනුම මේක අඛණ්ඩව යන එක. මේක නවතින එකක් නෙමෙයි. දවසින් දවස තප්පරෙන් තප්පරේ මේක වැඩි දියුණු වෙන විෂයක්. ඒක නිසා අර අඛණ්ඩ ඉගෙනීම කියන එක continuous learning එක තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ continuous learning is essential because GIS technology evolves rapidly. මේක එක ෂණයෙන් එක තප්පරයෙන් මේ කියන ශාස්ත්‍රය වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන තාක්ෂණය නෙමෙයි හෙට වෙදින් තියෙන්නේ. හෙට තියෙන තාක්ෂණය නෙමෙයි අනිද්දා වෙදින් තියෙන්නේ. එතකොට මේ කියන විෂය ඕගොල්ලෝ
හෙට ඉගෙන ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕන අර අඛණ්ඩ ඉගෙන ගැනීම. අඛණ්ඩ continuous learning එක තියෙන්න ඕන. මේක අර ෂණයෙන් වෙනස් වෙන, ඊටා වේගයෙන් වෙනස් වෙන විකාශනය වෙන විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක්. ඒක නිසා. හරි ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එimhe conclusion එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? maps tell us where things are. සිතියම් වලින් අපිට කියනවා කොහෙද දේවල් තියෙන්නේ කියලා. GIS වලින් අපිට කියනවා ඇයි ඒවා එහි තියෙන්නේ? ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඒකින්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? GIS tell us why there are there, what has changed and what we should do next. ඒ වගේ මේක කියනවා ඊළඟට අපි කළ යුත්තේ මොකද්ද? and what we should do next. මේ කියන දේවල් අපිට දැනගන්න භූගෝලීය වශයෙන් අපේ මේ ලෝකයේ මේ පෘථිවි මත පිට දේවල් වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? ඒවා වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? ඒවා වෙලා තියෙන නිසා මොකද්ද පෘථිවි අවකාශයේ මොන විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඒවා මොන විදිහටද අනාගතයේ ඊළඟට මොකද්ද අපි කරන්න ඕන කියන එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු අපට දෙනවා අපේ තීරණ ගැනීමේ අර මං කියපු මේ අවකාශීය චින්තනය, ගැටලු निराකරණය, ඊට පස්සේ දත්ත විශ්ලේෂණ හැකියාව සහ විචාරශීලී චින්තන හැකියාව. ඊට පස්සේ මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ මේ කියන දේ. learn GIS භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති ඉගෙන ගන්න, think spatially අවකාශීයව හිතන්න, decide wisely. ඒ වගේම GIS ඉගෙන ගන්න, අවකාශීයව හිතන්න, ඊට පස්සේ තෙවනුව decide wisely. පුළුල්ව තීරණ ගන්න. මේ ඔක්කොම හරහා අවසානයේදී build a better ශ්‍රී ලංකා. අවසානයේදී ඉතා හොඳ ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කරන්න අපි ඕගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකේ පුරවැසි විදියට හිතට ගන්න ඕනේ. මේක තමයි මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේ ආරම්භක දේශනේ. ඉතා මං ඕගොල්ලන්ට වේගය වැඩිද දන්නේ නැහැ කිව්වා මං ඉක්මනින් කරා මේක අර ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕනේ කියන මේ එක නිසා මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යන්න ඇති කියලා මම මේක දෙකෙන්ම කරේ බයිලින්ගුවල් මෝඩ් එකෙන් දේශනේ ඉංග්‍රීසි වලින් හදලා තිබ්බට. හරි බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඊළඟ ඉදිරි දිනවල. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට. Thank you very much, Dr. Neil Gitanage, Senior Lecturer in Geography at the University of Ruhuna, for taking the time to share this valuable knowledge, experience, and insight with us today. Your inspiring lecture has motivated our students and provided them the clear understanding of the opportunities and future prospects in the fields of GIS and environmental science. Next, I will invite to our lecturer, Renusha, to address to our students. Renusha, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you all hear me? Yes, you can start. Yeah. So, good evening, everyone. So, this is Renusa. I will be the lecturer for this course, and I'm completed my Bachelor's of Science Honors in Environmental Science at University of Jaffna, and also my Master's of Science in GIS and Remote Sensing with a merit pass at Sri Jayawardhanapura University. So, that's my educational background. And so I'm going to brief idea on environmental science. So the environmental science is an interdisciplinary field that help us between the relationship human and the natural environment. So it is a combined subject such as biology, chemistry, geography, ecology, and earth science, and etc. More subjects are combining for the environmental science. And in the environmental science, there is addressing challenges including the climate change, pollution, biodiversity loss, waste management, water management, and natural resource conservation, and so on. So then in studying the environmental science is important because these days the environmental issues are, it's day by day it's increasing. So climate change is highly influencing in day by day life. So it's because every sector from government and industry to agriculture, urban development, in everyone is depend on these environmental sustainable practices. So each and everyone have to have an idea on the environmental science and what's going on, what's the advantages from the human to environment, what is we can gain from the environment, and what's we can give to the environment. So vice versa, we have to understand all the things. So the field is offer many career opportunities also.
So including environmental officer, sustainability officer, so environmental consultants and compliance officers and government agencies, NGOs, and these days are the world boom of the sustainability. So it's very much related to the environmental science. So it's we can combine both and we can develop our careers and in near future studies and researches. So throughout the study, I encourage you to be curious, participate actively, and you learn real world environmental issues, and you can each and everyone have different ideas on the real world issues. So if the enthusiast persons, they can have very good knowledge on this, they can solve the problems, and I hope these courses will provide you with the knowledge and practical skills to need to build a successful career while contributing to more sustainable future. And that's all. Thank you very much for the time, and I look forward to learn with you all regarding the environmental science and the geographical information system and the remote sensing. Thank you. Thank you very much, Renusha. I would like to inform all our students that these diploma programs will be conducted in both English and single language. These both languages are decided to ensure that students from different educational backgrounds can successfully follow the program while also improving their professional English communication skills. On behalf of Institute of Earth Sciences and Technology, I extend our heartfelt appreciation to you, our guest lecturers, Dr. Neil Vitanage, as well as our students. Thank you once again to everyone for joining us today. We wish all our students every success in their academic journey with Institute of Earth Sciences and Technology campus. Okay, have a wonderful evening. Thank you very much. Good night, all of you. Thank you. Good night. Thank you. Good night.